नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चैनल में फरी एकवार आपनुं हार्दिक स्वागत है। आज आपणे अर्थशास्त्र में प्रकरण 1 अर्थशास्त्र में आलेख विषे बात करीए छीए। तो अर्थशास्त्र में आलेख में आपणे क्यां पहोंच्याता ते जोई लई अने थोड़ुंक आगळनुं आपणे रिपीट करी लई जेथी तमने याद आवी जाय। टेक्स्ट बुक सामे राखजो, समझो त्यारे। अर्थशास्त्र में आलेख आ प्रकरण में स्तंभ आलेख आवे छे, वृत्तांश आलेख आवे छे, पास पासेनी आकृति आवे, पास पासेनो आलेख आवे त्यारे विद्यार्थी मित्रों आपणे 11मा धोरणमां आलेख शीखी गया छे ए ज आवे छे એટલે આપણને સમજવામાં સરળ પડશે। સમય આધારિત રેખા આકૃતિ આપણે ત્યાં પહોંચ્યા હતા। શું જોયું હતું? અસતત આવૃત્તિનું ઉદાહરણ, સતત આવૃત્તિનું ઉદાહરણ। असतत एटले क्रम में आवे, सत निश्चित चल धारण करेलो होय अने सतत एटले के वर्ग आधारित जे चल होय छे एने सतत आवृत्ति वितरण आवृत्ति कहेवामां आवे छे। पछी आकृति अने आलेख दोरती वखते ध्यानमां राखवाना मुद्दा आपणे गया लेक्चरमां जोया हता। आकृति अने आलेखना प्रकारनी पसंदगी अने रजूआत, स्पष्टता, पछी चोक्कस स्केलमां आकृति के आलेखनी बने धरी परनी विगतो, आंकड़ाकीय माहितीनो स्त्रोत, आंकड़ाकीय माहिती गणवानी रीत आ बधुं आपणे आकृति अने आलेख दौरती वखते ध्यानमां राखवुं पड़े छे। एना पछी छे आकृतिना प्रकारो। चित्राकृति एटले चित्र द्वारा जे माहिती स्पष्ट थाय छे तो एने चित्राकृति कहेवामां आवे छे। छूटा छवाया बिंदुओ अथवा विकिरण दर्शावती आकृति, छूटा छूटा बिंदु तरफ जोती आकृति। समय आधारित अथवा अन्य परिबळ आधारित रेखा आकृति। समय आधारित एटले के समय ज्यां दर्शाववामां आवे ए प्रमाणे आलेख दोरवामां आवे छे। वर्तुळाकृति एटले माहितीनुं माप होय तो वर्तुळाकृति दोरवामां आवे छे। स्तंभाकृति तो ज्यां स्तंभमां आपणे स्तंभाकृति, वृत्तांशाकृति वर्तुळनो अंश होय 360 अंश कुल अंश होय तो वर्तुळाकृति दोरवामां आवे छे। स्तंभाकृति एटले शुं के जे मानी लो के एम कीधुं के घऊनुं उत्पादन आटला छे, आपणे 11मा धोरणमां जोयुं छे के घऊना उत्पादननी आपणे स्तंभाकृति दोरेली छे। हवे आजे समय आधारित रेखा आकृति। समय आधारित रेखा आकृतिमां सामान्य रीते रेखा आकृति बे चल वच्चेना संबंधनी रेखा अने तेनो ढाळ दर्शावे छे। दाखला तरीके मांग रेखा, पुरवठा रेखा वगैरे। मांगनी रेखा, पुरवठा रेखा आ बधुं शुं दर्शावे छे? रेखा। आ प्रकारनी आकृति में स्वतंत्र चल एक्स धरी पर और परतंत्र चल वाय धरी पर आवे छे। आकृति में एवी रीते होय छे, अहींया जे नीचे दर्शाववामां आवे छे ने ई स्वतंत्र चल होय छे अने उपर आवी रीते जे दर्शाववामां आवे छे वाय धरी होय छे। आ स्वतंत्र चल बनशे, आ वाय चल बनशे। सामान्य समयना संदर्भमां कोई एक चलना स्वयं स्पष्ट वलणो दर्शावती आकृति अर्थशास्त्रमां वारंवार वपराय छे। दाखला तरीके विविध वर्षोमां वस्तीनी संख्या। विविध वर्षोमां वस्तीनी संख्या, आपणे वर्षोमां वस्तीनी संख्या दर्शाववी होय तो वर्ष छे ई स्वतंत्र चल पर आवशे अने वर्षोनी संख्या छे विविध वर्षोमां वस्तीनी संख्या छे ई आपणे वाय चल पर दर्शाववामां आवे छे जे बदलती रहे छे। विविध वर्षोमां फुगाવાનો दर, विविध वर्षोमां साक्षरतानो दर दर्शाववामां आवे छे। तमने खबर छे आपणे भणी गया छीए के एक्स चल होय छे तो अहींया स्वतंत्र चल छे अने जे निश्चित करेल आंकड़ो दर्शाववामां आवे छे, ज्यारे अहींया आपणे आंकड़ो फरतो रहे छे। आ प्रकारनी आकृतिने रेखा आकृति कही शकाय। अहींया उदाहरण आप्युं छे कोष्टक 1.4 1951 थी भारतमां 1951 थी भारतमां वस्ती वृद्धिनी टकावारी। वस्ती वृद्धिनी टकावारी आपणे शोधवी छे એટલે 1951 અને 61 1961 71 1971 81 1981 91 1991 2000
એક 2001 2011. હવે દાયકા માટેનો વસ્તી વૃદ્ધિ દર. હવે વસ્તી વૃદ્ધિ દર કેટલો છે એ આપણે જોઈએ. 1951 થી 61 વસ્તી વૃદ્ધિ દર 21.64 હતો, પછી 24.80 થયો, પછી 24.66 થયો, પછી 23.87, પછી 21.54 અને પછી છે 17.64. આ છે વસ્તી વૃદ્ધિ દર. હવે એને આપણે આલેખમાં કઈ રીતે દર્શાવશું? તો 1951 થી 61, 61 થી 71, 71 થી 81, 81 થી 91, 1991 ને 2001, 2011, 3 ને 6 વર્ષનો સમયગાળો અને એમાં દર્શાવવામાં આવે છે 25 અને 30. હવે કેવી રીતે સમયગાળો દર્શાય? 1951 થી 61 એટલે કે આપણે અહીંથી જોવાનું છે. 1951 થી 61 21.64 એટલે વસ્તી વૃદ્ધિ દર પહેલો છે અહીંયા આવશે 21.64 છે. પછી 1961-71 24.80 અહીંયા આવશે 24.80. પછી 71-81 24.66 છે એટલે અહીંયા જ આવશે 24.66. એ છે 1971 થી 81 એટલે બિંદુ આપણે અહીંયા કરીશું. પછી 1981-91 23.87 23.87. પછી 1991-2001 21.54 છે. 21.54 અને પછી 17.64. 17.64 આ છે વસ્તી વૃદ્ધિ દર. ભારતની વસ્તી ગણતરી સમય આધારિત રેખા આકૃતિ, જેમાં આપણે વર્ષ છે એ નીચે દર્શાવવામાં આવશે અને આ ઉપર છે એ વસ્તી વૃદ્ધિનો દર દર્શાવવામાં આવ્યો છે. 1951 થી 61 21.64 થયો, પછી 61-71 24.80, 1971 થી 81 24.66 આવી રીતે વસ્તી વૃદ્ધિ દર દર્શાવ્યો છે અને નીચે વર્ષ આવશે એક્સ ધરી પર. એના પછી છે 1.2 સ્તંભ આકૃતિ અને તેના પ્રકારો. આ આપણે રેખા આકૃતિ જોઈ. હવે આપણે જોશું સ્તંભ આકૃતિ અને તેના પ્રકારો. સ્તંભાકૃતિ અને તેના પ્રકારો. સ્તંભાકૃતિ કોઈ એક ચલના મૂલ્યની વિવિધ વિભાગો વચ્ચેની વહેંચણી દર્શાવે છે. કોઈ એક ચલના મૂલ્યની વિવિધ વિભાગો વચ્ચેની વહેંચણી દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે જુદા જુદા સમયે દેશમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ અથવા સ્ત્રીઓ અને પુરુષોમાં કોઈ એક સમયે સાક્ષરતાનું પ્રમાણ. પહેલાં તો જુદા જુદા સમયમાં તો એ વેચાઈ ગયું, અથવા કોઈ એક સમય અને સ્ત્રી અને પુરુષના કોઈ પણ એક સમયે, સ્ત્રી અને પુરુષ પણ સમય એક અથવા જુદો જુદો સમય અને લોકોનું સાક્ષરતાનું પ્રમાણ. આવી આકૃતિ ઊભા કે આડા સ્તંભો દોરીને દર્શાવાય છે. આવી આકૃતિ ઊભા કે આડા સ્તંભ દોરીને દર્શાવાય. દરેક વિભાગ કે સમય માટે એક જુદો સ્તંભ દોરવામાં આવે છે. દરેક વિભાગ કે સમય માટે એક સ્તંભ દોરવામાં આવે છે.
તે સ્તંભની ઊંચાઈ એટલે કે લંબાઈ, વિભાગ, સમય માટે એ ચલનું મૂલ્ય દર્શાવે છે. એ ચલનું શું દર્શાવે છે? મૂલ્ય દર્શાવે છે. શું કામ? કે તમે જે સ્તંભ આકૃતિ દોરો છો એમાં એનું મૂલ્ય આવી જાય છે. આ સ્તંભની ઊંચાઈ, લંબાઈ દ્વારા ચલના મૂલ્યની વિવિધ વિભાગો કે સમયગાળા વચ્ચે સરખામણી થઈ શકે છે. સ્તંભ આકૃતિ સામાન્ય રીતે 3 પ્રકારની જોવા મળે છે: સાદી સ્તંભ આકૃતિ, પાસપાસેની અને વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ. તમને એમ પૂછે સ્તંભ આકૃતિના પ્રકાર કેટલા? તો કે સાદી સ્તંભ આકૃતિ, પાસપાસેની સ્તંભ આકૃતિ અને વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ. સાદી સ્તંભ આકૃતિ કોઈ એક આધાર જેમ કે પ્રદેશો, સમયગાળો ઉપર કોઈ ચલનું મૂલ્ય દર્શાવે છે કે કોઈ એક સમયગાળો કે આ વર્ષમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન આટલું થયું તો એ એક સાદી સ્તંભ આકૃતિ કહેવાશે. આ આકૃતિ વિવિધ પ્રદેશો, સમયગાળા વગેરે માટે ચલના મૂલ્ય સરખામણી આકર્ષક રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે આ સાદી સ્તંભ આકૃતિનું ઉદાહરણ જોઈએ તો કોઈ એક દુકાનમાં દર 2 મહિનામાં ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ. આ આકૃતિ અને આ આલેખ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો 11મા ધોરણમાં ભણી ગયા છીએ, એટલા માટે હું અત્યારે આકૃતિ દોરીને તમને નથી સમજાવતી, મોઢે સમજાવું છું. તમે બધા ટેક્સ્ટમાં ધ્યાન આપજો. કોઈ એક દુકાનમાં દર 2 મહિનામાં ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ. મહિનો કોઈ 2 મહિનામાં એટલે મહિનો શું? જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર ને ડિસેમ્બર. હવે વેચાણ કેટલું થયું? જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરીમાં વેચાણ કેટલું થયું? 35. એક ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ એટલે 35 બોક્સનું વેચાણ. માર્ચ, એપ્રિલમાં 60 બોક્સનું વેચાણ થયું. મે, જૂનમાં 65 થયું. વળી જુલાઈ, ઓગસ્ટમાં 40 થયું. સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબરમાં 50 થયું અને નવેમ્બર, ડિસેમ્બરમાં 30 થયું. જે ચલ ફરે છે. હવે એક્સ ધરી ઉપર સ્વતંત્ર ચલ, વાય ધરી ઉપર પરતંત્ર ચલ. જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી માસ છે એ એક્સ ધરીમાં દર્શાવેલા છે. પછી વેચાણ થયું છે એ વાય ધરી પર દર્શાવેલું છે. અને જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરીમાં કેટલું થયું છે? તો કે 35 બોક્સનું વેચાણ થયું. માર્ચ, એપ્રિલમાં 60નું થયું. એ પ્રમાણે સ્તંભ દોર્યા છે કે મે, જૂનમાં 65નું થયું. એ પ્રમાણે એક્સ અને વાયમાં સ્તંભ દોરેલા છે. 2 મહિનામાં કેટલું વેચાણ થયું. આ આપણે સ્તંભ આકૃતિ જોઈ, સાદી સ્તંભ આકૃતિ જોઈ. હવે આપણે શું જોવાના છીએ? પાસપાસેની સ્તંભ આકૃતિ. એના પછી છે પાસપાસેની સ્તંભ આકૃતિ. તો પાસપાસેની સ્તંભ આકૃતિમાં શું હોય? સાદી સ્તંભ આકૃતિ કરતાં પાસપાસેની સ્તંભ આકૃતિમાં શું અલગ હોય? તો એ આપણે જોવાનું છે. આ પ્રકારની આકૃતિમાં કોઈ એક આધાર પર કોઈ એક ચલનું એક કરતાં વધુ વર્ગો માટેનું મૂલ્ય દર્શાવવામાં આવે છે. એક ચલ હોય તો સાદી સ્તંભ આકૃતિ હોય. એક ચલ કરતાં વધુ વર્ગો માટેનું મૂલ્ય દર્શાવવામાં આવે એટલે એ પાસપાસેની સ્તંભ આકૃતિ થશે. આથી આધારના દરેક મૂલ્ય પર ચલના વિવિધ વર્ગોના મૂલ્યો દર્શાવતા જુદા જુદા સ્તંભો દોરવામાં આવે છે. ધારો કે સમયગાળો એ આધાર હોય. સમયગાળો છે એ હંમેશા આધાર જ હોય એટલે એ આધાર હોય. સાક્ષરતા એ ચલ હોય. સાક્ષરતાનું પ્રમાણ કેટલું? તો એ વાય ચલ ઉપર આવશે, વાય ધરી પર. અને સ્ત્રીઓ તથા પુરુષોના 2 વર્ગ હોય. સ્ત્રી અને પુરુષોના 2 વર્ગ હોય. તો વિવિધ સમયગાળા દરમિયાન સ્ત્રીઓ તથા પુરુષમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ જોવા માટે આવી આકૃતિ દોરાય છે. સાક્ષરતાનું પ્રમાણ જોવા માટે આવી આકૃતિ દોરાય છે. આમ સ્ત્રી અને પુરુષ વર્ગના સ્તંભ કોઈ એક વર્ષ માટે પાસપાસે દોરાય છે. સ્ત્રી પુરુષ આપેલા હોય, સમયગાળો એક હોય તો સમયગાળો નીચે આવશે ને સ્ત્રી પુરુષના સ્તંભ આકૃતિ પાસપાસે, સ્ત્રીની અને પુરુષનું એમ આ પાસપાસે આકૃતિ દોરવામાં આવે છે. આકૃતિને આકર્ષક બનાવવા માટે દરેક વર્ગના સ્તંભને અલગ અલગ રંગ અથવા શેડથી દર્શાવવામાં આવે છે. તમે ઘણીવાર ધોરણ 10માં પણ તમે ગ્રાફ પેપરમાં જોયું હશે કે તમે આલેખ દોરો તો એ આકર્ષક લાગે એટલે એના માટે તમે અલગ અલગ ડિઝાઇન કરો છો, અલગ અલગ કલર પૂરો છો તો એ આકૃતિ કેવી બનશે? અસરકારક બનશે, આકર્ષક બનશે. હવે દુકાનમાં ચોકલેટનું આપણે જોયું સાદી સ્તંભ આકૃતિમાં. હવે આમાં શું છે? એ કોઈ એક જ બોક્સની વાત થઈ હતી. હવે આમાં કેવી અલગ અલગ બોક્સની વાત થઈ છે. નાનું બોક્સ, મધ્યમ બોક્સ અને મોટું બોક્સ. આવી રીતે અલગ અલગ બોક્સની વાત થઈ એટલે આકૃતિ કેવી આવશે? પાસપાસે આવશે. કોઈ એક દુકાનમાં દર 2 મહિનામાં વિવિધ માપના ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ. વિવિધ માપના ચોકલેટ બોક્સનું વેચાણ આવ્યું એટલે તમે કેવી રીતે દોરી શકો? તો કે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરીમાં નાના બોક્સનું 30 વેચાણ થયું, મધ્યમ બોક્સનું 35 થયું, મોટા બોક્સનું 40 વેચાણ થયું, 40 થયું.
માર્ચ એપ્રિલમાં નાના બોક્સનું 40 થયું, મધ્યમનું 25 થયું, મોટા બોક્સનું 50 થયું. આવી રીતે વિવિધ માપનું જે બોક્સ વેચવામાં આવે છે એટલે આપણે કેવી આકૃતિ બનશે? પાસ પાસેની આકૃતિ બનશે. મે જૂનમાં નાના બોક્સનું વેચાણ 50 થયું, મધ્યમ બોક્સનું વેચાણ 25 થયું, મોટા બોક્સનું વેચાણ 35 થયું. જુલાઈ ઓગસ્ટમાં 25 થયું, મધ્યમ બોક્સનું 25 થયું, મોટા બોક્સનું 35 થયું. આવી રીતે નાનું, મધ્યમ અને મોટું આવી રીતે 3 માપના અલગ અલગ બોક્સમાં અલગ અલગ કેટલું વેચાણ થયું બતાવવામાં આવે છે. તો તમે સ્તંભાકૃતિ પાછળ જોઈ શકો છો કે ઓલું સાદી સ્તંભાકૃતિ તો એક સ્તંભ હોય, આમાં કંઈ ફેર નથી. આમાં શું છે? જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં મોટું, મધ્યમ અને નાનું આવી રીતે 3 સ્તંભ, એટલે એ કેવી આકૃતિ બનશે? પાસ પાસેની આકૃતિ. હવે આ પાસ પાસેની આકૃતિ આપણે જોઈએ. ઓલી સાદી સ્તંભાકૃતિ હતી તો એક સ્તંભ દોરવામાં આવે છે. હવે જ્યારે આ પાસ પાસેની આકૃતિ છે તો 3 માપ આપ્યા છે એટલે 3 સ્તંભ દોરવામાં આવશે. જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી. જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરીમાં બોક્સનું વેચાણ જોઈએ આપણે. બરાબર, એક મંથનું આપણે સમજીશું એટલે આપણને બધું સમજાઈ જશે. જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરીમાં બોક્સનું વેચાણ છે તો કે નાના બોક્સનું વેચાણ 30 થયું. નાના બોક્સનું વેચાણ કેટલું થયું છે? 30. પહેલાં આપણને નાનું બોક્સ આપ્યું છે એટલે આપણે એની આકૃતિ 30 દ્વારા દોરીશું. પછી શું આપ્યું છે? મધ્યમ બોક્સનું વેચાણ 15 છે. મધ્યમ બોક્સનું વેચાણ કેટલું થયું? 15 થયું. પછી મોટા બોક્સનું વેચાણ 25 છે. મોટા બોક્સનું વેચાણ કેટલું થયું? 25. થયું. હવે નાના બોક્સનું 30, મધ્યમ બોક્સનું 15 અને મોટા બોક્સનું 25 થયું. હવે એને તમારે ખબર પાડવા આવી રીતે તમે આને ડાર્ક કરી શકો, આમાં લીટા કરી નાખો એટલે ખબર પડી જશે. નાનું બોક્સ, મધ્યમ બોક્સ, મોટું બોક્સ, વેચાણ કેટલું થયું એ પ્રમાણે આપણે સ્તંભ દોરવાના આવે. આ કેવી આકૃતિ બની? પાસ પાસેની. પાસ પાસેની આકૃતિમાં અલગ અલગ માપ આપ્યા હોય એટલે અલગ અલગ સ્ત્રી પુરુષ દર્શાવ્યા હોય તે આપણે ઘણા બધા એવા ઉદાહરણ જોયા કે પાસ પાસેની આકૃતિ ક્યારે બને. હવે એના પછી છે વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ. વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ. જ્યારે સ્તંભ આકૃતિના દરેક સ્તંભના મૂલ્યોને એકથી વધુ પેટા વિભાગમાં વેચવામાં આવે ત્યારે વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ બને છે. ફરી એક વખત, જ્યારે સ્તંભ આકૃતિના દરેક સ્તંભના મૂલ્યોને એકથી વધુ પેટા વિભાગમાં વેચવામાં આવે ત્યારે વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ બને છે. સ્તંભના પેટા વિભાગને અલગ અલગ રંગ અથવા શેડથી આકર્ષિત કરી શકાય છે અને દરેક વિભાગ જે આંક દર્શાવે છે તે લખવામાં આવે છે. દર 2 મહિનાના ગાળામાં ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારમાં ચોકલેટના બોક્સનું વેચાણ. હવે ગામનું અને શહેરનું વિભાજિત થઈ ગયું એટલે કેવી બનશે આકૃતિ? એક જ ઉદાહરણ તમને સાદીમાં, પાસ પાસેની અને વિભાજિત ત્રણેયમાં બતાવેલું છે જેથી આપણને ખબર પડે કે કોને સાદી સ્તંભાકૃતિ કહેવાય, કોને પાસ પાસેની સ્તંભાકૃતિ કહેવાય અને કોને વિભાજિત સ્તંભાકૃતિ કહેવાય. ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તાર વિભાજિત થયું. હવે ક્ષેત્ર શું છે? ગ્રામ્ય, શહેરી. જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં 30,
શહેરમાં 40, માર્ચ એપ્રિલમાં ગામમાં 35, શહેરમાં 80, મે જૂનમાં ગામમાં 40, શહેરમાં 70, જુલાઈ ઓગસ્ટમાં ગામમાં 20, શહેરમાં 30. આવી રીતે પછી કુલ આપેલા છે, કુલ કેટલું થયું ગામ અને શહેરનું કુલ કર્યું, બરાબર છે. તો વિભાજિત સ્તંભાકૃતિ કેવી રીતે બનશે? તો કે ગામની 30 છે, ઉપર 40 છે, અલગ અલગ સેટથી કરો એટલે ખબર પડી જાય વિભાજિત આકૃતિ. પછી વળી ગામને માર્ચ એપ્રિલનું ગામને શહેરીનું કર્યું 35 ને 80, એટલે આવી રીતે વિભાજિત આકૃતિ એક સ્તંભમાં જ ગામ અને શહેરને અલગ પાડ્યા છે એટલે વિભાજિત સ્તંભાકૃતિ બનશે. હવે સ્તંભ આકૃતિ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો, દરેક સ્તંભની પહોળાઈ સરખી હોય છે. દરેક સ્તંભની પહોળાઈ કેવી હોય છે? સરખી હોય, કારણ કે સ્તંભની પહોળાઈ કોઈ મૂલ્ય દર્શાવતી નથી અને પહોળાઈ તમે સરખી કરો તો જ તમારા સ્તંભનો દેખાવ આવે, આકર્ષક લાગે તમારો સ્તંભ. એટલા માટે પહોળાઈ સરખી હોય, તેનું કોઈ મૂલ્ય ન હોય. દરેક સ્તંભની લંબાઈ કે ઊંચાઈ તે સ્તંભ માટેના ચલને મૂલ્યને અનુરૂપ હોવી જોઈએ. હવે તમને 20 કહે તો તમે 20ના માપનો જ સ્તંભ કરો એટલે ઊંચાઈ ને લંબાઈ એવી હોય કે એ ચલના મૂલ્ય પર આધારિત રાખે છે. વાય ધરી ઉપર તમે જે ચલ દર્શાવેલા હોય છે, વાય ચલ ઉપર તમે જે મૂલ્ય દર્શાવેલા હોય છે એ પ્રમાણે તમારે દોરવાના હોય છે. સ્તંભની ઊંચાઈ લંબાઈ પ્રમાણે હોય છે. દરેક સ્તંભની વચ્ચેનો ગાળો આકૃતિમાં સરખો હોવો જોઈએ. વચ્ચેનો ગાળો જે છે એ સરખો હોવો જોઈએ દરેક સ્તંભમાં. તે જ ગાળો ઉગમ બિંદુ અને પ્રથમ સ્તંભ વચ્ચે જાળવવો જોઈએ. દરેક સ્તંભ એક ધરી પર સામાન્ય રીતે દોરવામાં આવે છે. એક ધરી ઉપર જ બધા સ્તંભ દોરવામાં આવે છે, જેના પર દર્શાવતા પરિબળને આધાર કહેવામાં આવે છે. હવે નીચે જે આપણે પરિબળ સમયગાળો દર્શાવી છીએ, મંથના નામ દર્શાવી છીએ, સમયગાળો દર્શાવી છીએ, એ આધાર છે. એક ધરી પર જે દર્શાવવામાં આવે છે એ આધાર છે. આજના આધુનિક યુગમાં કોમ્પ્યુટરની મદદથી ઊભા સ્તંભને બદલે આડા સ્તંભ એટલે કે વાય ધરીથી આડા દોરવાની રીત પણ વધુ પ્રચલિત થઈ છે. દરેક ઊભો સ્તંભ માહિતીના ક્રમમાં જ દોરવામાં આવે છે. ઊભો સ્તંભ છે એ માહિતીના ક્રમમાં જ દોરવામાં આવે છે. આમ પ્રથમ માહિતી માટેનો સ્તંભ ઉગમ બિંદુથી પહેલો દોરવામાં આવે છે. પ્રથમ માહિતીનો સ્તંભ છે એ ઉગમ બિંદુથી જ પહેલો દોરવામાં આવે છે. ઉગમ બિંદુ જ્યાં હોય ત્યાંથી જ દોરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછી જે વૃત્તાંશ આકૃતિ આવે છે, જે તમારા કોર્સમાં આ વખતે પૂછાવાની નથી અને કોર્સમાંથી બાદ કરેલ છે, જેથી આપણો સમય ન બગાડતા આપણે આગળ વધીશું. આલેખના પ્રકારો. આલેખના પ્રકારો કેટલા છે તે જોઈએ આપણે. આલેખના પ્રકારો: સામયિક શ્રેણીના વલણો દર્શાવતો આલેખ, સામયિક શ્રેણીના વલણો દર્શાવતો આલેખ થશે. પછી છે સતત આવૃત્તિ વિતરણ ધરાવતી માહિતી માટેના આલેખો. સતત આવૃત્તિ વિતરણ ધરાવતી માહિતી માટેનો આલેખ. લઘુગુણક આધારિત આલેખ. લઘુગુણક આધારિત આલેખ. હવે સામયિક શ્રેણીના વલણો દર્શાવતો આલેખ એટલે શું થશે કે ટૂંકા ગાળા કે લાંબા ગાળાના અનિયમિતતાના પરિબળો.
એટલે ટૂંકા ગાળા કે લાંબા ગાળાના સમય આધારિત જે આલેખો દોરવામાં આવે છે એને સામયિક શ્રેણી આધારિત આલેખો કહેવાશે. સતત આવૃત્તિ વિતરણ દર્શાવતી માહિતીનો આલેખ. સતત આવૃત્તિ વિતરણ એટલે શું? સ્તંભ આલેખ, આવૃત્તિ બહુકોણ, આવૃત્તિ ચક્ર, સંચય આવૃત્તિ બહુકોણ, આવી રીતે જે સતત એટલે કે વર્ગ ધરાવતી વર્ગવાળી જે માહિતી હોય ને સતત આવૃત્તિ વિતરણ કહેવાય. લઘુગુણક આધારિત આલેખ એટલે લોગ ટેબલ ઉપરથી જે આલેખ દોરવામાં આવે છે ને લઘુગુણક આલેખ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે લોગ ટેબલ પરથી આલેખ દોરવામાં આવે છે લઘુગુણક આધારિત આલેખ. એટલે લોગ ટેબલ જે આલેખ પૂછવામાં આવે છે સાયન્સ વિભાગમાં, જે લોગ ટેબલ આધારિત આંકડાકીય માહિતી અને દાખલા ગણવામાં આવે છે લોગ ટેબલ આધારિત આલેખ. સામયિક શ્રેણીના વલણો દર્શાવતા આલેખો. હવે આપણે સામયિક શ્રેણીના વલણો દર્શાવતો આલેખ એને ડીપમાં સમજીશું. વ્યાપાર કે આર્થિક પ્રવૃત્તિના ચક્રોમાં ટૂંકા ગાળા કે લાંબા ગાળાના નિયમિત અથવા અનિયમિત પરિવર્તનો જોવા મળે છે. વેપાર કે આર્થિક પ્રવૃત્તિના ચક્રોમાં ટૂંકા ગાળા કે લાંબા ગાળાના નિયમિત અથવા અનિયમિત પરિવર્તનો જોવા મળે છે. આંકડાશાસ્ત્રના સાધનો દ્વારા આવા પરિબળોના વલણો શોધવામાં આવે છે. આંકડાશાસ્ત્રના સાધનો દ્વારા આવા પરિબળ દોરવામાં આવે છે અને સમયને આધારિત લઈને આવા વલણોના આલેખો દોરવામાં આવે છે. સમયને આધારને લઈને જે આલેખ દોરવામાં આવે એને આલેખના અન્ય પ્રકારો આપણા અભ્યાસક્રમમાં ન હોવાથી આ પ્રકરણમાં દર્શાવેલ નથી. બીજા જે પ્રકાર છે એ આપણા અભ્યાસક્રમમાં નથી એટલે આ પ્રકરણમાં નથી દર્શાવ્યા. અર્થશાસ્ત્રના હવે આખો મુદ્દો ફરી જાય છે, આખો પોઈન્ટ અલગ આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોજો. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ શું છે? આધુનિક એ ટેકનોલોજીનો યુગ ગણાય છે. આધુનિક યુગ છે એ ટેકનોલોજીનો યુગ છે. આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં વધુને વધુ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા થયા છીએ. એકબીજા સાથે સંપર્કમાં રહેવું, ચલચિત્રોની ટિકિટો બુક કરાવી, ગીત સાંભળવા. હવે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ? તો અત્યારે તમને ખબર છે ઓનલાઈન આપણે શું કરીએ છીએ? ટિકિટ બુક કરાવીએ છીએ, એકબીજાના સંપર્કમાં રહીએ છીએ. ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે રસ્તા આપણે મેપ મળે છે આપણને, નકશામાંથી આપણે શોધી શકીએ છીએ. વસ્તુ ખરીદવા આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, બિલ ભરવા આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અત્યારે ઓનલાઈન. આ જ રીતે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ શિક્ષણમાં પણ કરીએ છીએ. અત્યારે આપણે ઓનલાઈન જે અત્યારે તમે ભણો છો એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ છે. જો ઓનલાઈન વિડીયો લેક્ચર દ્વારા તમે ઘરે ભણો છો, ઘરે સ્ટડી કરો છો, એ શું છે? ઓનલાઈન છે. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ દ્વારા તમે અત્યારે ઘરે બેઠા પણ ભણી શકો છો. તો અત્યારે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આપણે કઈ કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ એ દર્શાવ્યું છે. અર્થશાસ્ત્ર જીવન જીવવાની કળા અને વિજ્ઞાન અંગેનું શાસ્ત્ર છે. અર્થશાસ્ત્ર શું છે? જીવન જીવવાની કળા અને એનું વિજ્ઞાન. માનવ જીવન દરેક સમયે બદલાતું રહે છે. આપણું જીવન છે દરેક સમયે પરિવર્તન આવે છે. માટે સામાન્ય પ્રજાએ તથા નિષ્ણાંતોએ પોતાની જાતને હંમેશા નવા નવા પરિવારોથી માહિતગાર રાખવા પડે છે. માટે આપણે બધાએ શું રહેવું પડે છે? હંમેશા માહિતગાર રહેવું પડે છે. તે માટે માનવીને ટેકનોલોજી ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થાય છે. તે માટે આપણને અત્યારે મદદરૂપ થાય છે માહિતી. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં સામાન્ય રીતે વપરાતી ટેકનોલોજીની જાણકારી નીચે મુજબ આપી શકાય. હવે છે કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી. કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી છે કેવી રીતે આપણને મદદ કરે છે? હવે આમાં આપણે બે વસ્તુ શીખવાની છે, કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી અને ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી. કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી અને ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી. કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી કઈ રીતે મદદ થાય છે, ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજીનો આપણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ એ શીખવાનું છે. કોમ્પ્યુટરની અર્થશાસ્ત્રનો વિદ્યાર્થી અજાણ નથી. કોમ્પ્યુટરથી અર્થશાસ્ત્રનો વિદ્યાર્થી અજાણ નથી. આપણે શાળામાં કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ અવારનવાર કરીએ છીએ. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના ઘરમાં પણ કોમ્પ્યુટર જોવા મળે છે. અરે હવે તો તમારા મોબાઈલમાં ફોન પણ કોમ્પ્યુટરનું કામ આપી શકે. આપણો મોબાઈલ પણ કોમ્પ્યુટરનું કામ આપી શકે છે. આપણા અભ્યાસમાં આપણે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ વિવિધ રીતે કરી શકીએ છીએ. જેમ કે જેને કોમ્પ્યુટરનો કોર્સ કરેલો હશે, જેને કોમ્પ્યુટર છે, જેની સ્કૂલમાં જેને કોમ્પ્યુટર અત્યારે કોમ્પ્યુટર રાખી છીએ, આપણે વિષયમાં કોમ્પ્યુટર આવી ગયો છે, તો કેવું કેવું આપણે શીખીએ છીએ? કોમ્પ્યુટરનું પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા, પીપીટી તૈયાર કરવા આપણે પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો એટલે કે અટપટી આંકડાકીય માહિતીને પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા
ખૂબ જ સરળતાથી સમજાવી શકીએ છીએ। અમુક અટપટી આંકડાકીય માહિતી હોય તો આપણે પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા સમજાવી શકીએ છીએ। દાખલા તરીકે અંદાજપત્રનો પાઠ સમજવા માટે કે સમજાવવા માટે 3 જ સ્લાઇડ બનાવીને આપણે સમજાવી શકીએ છીએ। 3 સ્લાઇડ પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં સ્લાઇડ બને તો સ્લાઇડ દ્વારા આપણે સમજાવી શકીએ છીએ। એક સ્લાઇડમાં અંદાજપત્રનો અર્થ અને ખાતા, બીજી સ્લાઇડમાં અંદાજપત્રના ખાતાઓની વિગતો, એક સ્લાઇડમાં આપણે અંદાજપત્રનો અર્થ અને વિવિધ ખાતા સમજાવી, બીજી સ્લાઇડમાં આપણે અંદાજપત્રના ખાતાઓની વિગતો, અંદાજપત્રમાં જે ખાતાની વિગત આપી હોય એ સમજાવીએ છીએ અને ત્રીજી સ્લાઇડમાં આપણા દેશનું અંદાજપત્ર આખું તૈયાર થઈ જાય, આખું પ્રકરણ સરળતાથી સમજાવી શકીએ અને ઝડપથી યાદ રાખી શકીએ છીએ। પ્રેઝન્ટેશનમાં આપણે 3 સ્લાઇડ હોય તો 3 સ્લાઇડમાં આપણે કેવી રીતે સમજાવી શકીએ સ્લાઇડ દ્વારા, એ તમને આમાં દર્શાવ્યું છે। બીજું, એક્સેલ વર્કશીટ। એક્સેલ વર્કશીટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ? આપણે ઘણી બધી વાર એક્સેલ વર્કશીટ જોઈએ છીએ। અર્થશાસ્ત્રમાં મોટા પ્રમાણમાં આંકડાકીય માહિતીનો ઉપયોગ થાય છે। સંશોધન કરતા નિષ્ણાંતો અત્યંત મોટા પ્રકારની આંકડાકીય માહિતીની ચકાસણી કરે છે। નિષ્ણાંતો હોય એ ચકાસણી કરે માહિતીની, જેમ કે જ્યારે આપણે ભારતમાં નાના પાયાના ઉદ્યોગો દ્વારા ઉત્પન્ન થતી ચીજવસ્તુઓની માહિતી મેળવવાના પ્રયાસો કરીએ છીએ ત્યારે આપણને અસંખ્ય ચીજવસ્તુના ઉદાહરણ મળે। અસંખ્ય જ્યારે ચીજવસ્તુના ઉદાહરણ મળે, આવી માહિતી કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામની એક્સેલ શીટમાં મૂકીને, માહિતી હોય એ આપણે એક્સેલ શીટમાં મૂકીને સરવાળા, સરેરાશ, સહસંબંધ વિશેના આંક મૂલ્યો મિનિટોમાં મેળવી શકીએ। એક્સેલ શીટ એ આંકડાકીય માહિતીને પ્રોસેસ કરવા માટેનો પ્રોગ્રામ છે। એક્સેલ શીટ છે એ આંકડાકીય માહિતીને પ્રોસેસ કરવાનો પ્રોગ્રામ છે। મેળવેલ માહિતી માટે વિવિધ પ્રકારની આકૃતિઓ પણ એક્સેલ શીટમાં દર્શાવી છે કે રિઝલ્ટ બનાવવા આપણે એક્સેલ શીટમાં જોઈએ છીએ। આંકડાકીય માહિતી જે હોય એ આપણે કોમ્પ્યુટરમાં બનાવી શકીએ છીએ। રિઝલ્ટ બનાવવું હોય તો આપણે એનો ઉપયોગ કરી। હવે આકૃતિ અને આલેખ દોરવા માટેના પ્રોગ્રામો। કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીમાં અનેક પ્રોગ્રામો છે જેમના વડે અર્થશાસ્ત્રની વિવિધ આકૃતિ કે આલેખો દોરી શકાય। કેવી રીતે દોરી શકાય? તો કે સામાન્ય વર્ડ ફાઇલમાં પુરવઠા અને માંગ રેખા જેવી સરળ આકૃતિઓ દોરી શકાય છે। એક્સેલ શીટ દ્વારા આંકડાકીય માહિતી માટે આકૃતિ અને આલેખો સચોટ માપ પ્રમાણે દોરી શકાય છે। એક્સેલ શીટ દ્વારા આંકડાકીય માહિતી માટે આકૃતિ અને આલેખ છે એ સચોટ માપ પ્રમાણે દોરી શકાય। એક્સેલ શીટ દ્વારા આપણે દોરી શકીએ છીએ, પરંતુ આ માટે આપણને કયા પ્રકારની આકૃતિ જોઈએ અને તેને માટે કઈ ફોર્મ્યુલા વપરાય, કેવા પ્રકારની આકૃતિ જોઈએ અને કેવી ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ થાય છે તેવી જાણકારી હોવી જોઈએ। આકૃતિ અને આલેખ દોરવા માટે કેવી ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ થાય છે એવું આપણે અર્થશાસ્ત્રની જે એક્સેલમાં આપણે કરવું હોય તો આપણે એની ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવી પડે છે અને એની જાણકારી પણ રાખવી પડે છે। એટલે આપણે આલેખ દોરવા આપણે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। અભ્યાસ સામગ્રી સાચવવા માટે અભ્યાસ સામગ્રી સાચવવા માટે એટલે શું થશે ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? માહિતીનો સંગ્રહ કરવા માટે। માહિતીનો સંગ્રહ કરવા માટે આપણે કેવી રીતે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ જે જોઈએ આપણે। અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસ માટે અસંખ્ય શૈક્ષણિક સાધન સામગ્રીની જરૂર પડે, ઉપરાંત અર્થશાસ્ત્રના ઉચ્ચ અભ્યાસ કે સંશોધન માટે પણ આવું સામગ્રી અનિવાર્ય બને છે। આ સામગ્રીને નોટબુક કે ચોપડીઓમાં સાચવવા માટે જગ્યા તેમજ ચીવટ હોવી જોઈએ। નકર જો અમુક એવી સામગ્રી હોય તો આપણે નોટબુકમાં રાખવી હોય તો આપણી ચીવટ હોવી જોઈએ, નકર ભેજ અથવા જીવાત વગેરેથી બગડી જવાનો ભય રહે। પરંતુ આપણે એ સામગ્રીને કોમ્પ્યુટરમાં સાચવી શકીએ। કેવી રીતે? ઉપરાંત હાર્ડ ડિસ્ક કે પેન ડ્રાઈવમાં પણ તેને સાચવી શકીએ અને હાર્ડ ડિસ્ક કે પેન ડ્રાઈવમાં અમુક ડેટા તમે નાખી દો તો તમે ગમે ત્યાં લઈ પણ જઈ શકો છો। ઈમેલમાં સાચવીને દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે બેસીને તેને વાંચી શકીએ। ઈમેલમાં નાખો તો તમે ગમે ત્યાં હોય તો પણ વાંચી શકો છો। આમ આજીવન આપણા અભ્યાસની સામગ્રીને સાચવી શકીએ, માહિતીનો સંગ્રહ કરી શકીએ। આજના સમયમાં ડ્રોપબોક્સ, ગૂગલ ડ્રાઈવ આ બધા સોફ્ટવેર છે। આજના સમયમાં આપણે કેવો ઉપયોગ કરીએ છીએ? બધા સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। ગૂગલ ડ્રાઈવ, ડિજીલોકર વગેરે વ્યવસ્થા પણ ઉપલબ્ધ છે। આજે આપણે આવી બધી સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને આપણે આપણી માહિતીનો સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ। કેવા સોફ્ટવેર? તો કે ડ્રોપબોક્સ, ગૂગલ ડ્રાઈવ, ડિજીલોકર વગેરે। હવે એના પછી છે અન્ય સાધનો। આંકડાશાસ્ત્રના એડવાન્સ પ્રોગ્રામ જેવા કે SPSS, સાઝમ, EVOS, SS વગેરે અસંખ્ય માહિતી માટે આંકડાકીય ગણતરીઓ કરે છે।
આ બધા પ્રોગ્રામ એટલે કે આ બધા સોફ્ટવેર છે જેનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, પરંતુ આવા પ્રોગ્રામો બજારમાં ખૂબ જ ઊંચી કિંમતે મળે છે. અમુક પ્રોગ્રામ એવા છે કોમ્પ્યુટરના કે ઊંચી કિંમતે મળે છે અને જેને અમુક સંસ્થા જ યુઝ કરે છે. બધા લોકો એને યુઝ નથી કરી શકતા કેમ કે એની કિંમત ઊંચી હોય છે. આ ખરીદી તો જ આપણને સોફ્ટવેર મળે છે. તેનો આવા સાધનો સંશોધન કરનાર સંસ્થાઓ ખરીદીને ઉપયોગમાં લે છે. અમુક સંશોધન કરવું હોય તો એ સંસ્થા છે એ આવા સંસ્થાઓ ખરીદીને ઉપયોગમાં લે છે. પરંતુ કેટલાક સોફ્ટવેર વિના મૂલ્યે ઇન્ટરનેટ પરથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અમુક સોફ્ટવેર એવા છે કે આપણે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ અને જે વિના મૂલ્યે મળે છે, એની પ્રાઇસ ચૂકવવાની હોતી નથી. કેવા? તો ગ્રેટલ, PSPP, R વગેરે. અમુક સોફ્ટવેર એવા છે કે જે આપણને ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ફ્રીમાં મળે છે. તો એ સોફ્ટવેરનું નામ શું છે? ગ્રેટલ, PSPP, R વગેરે. આજના યુગમાં કોમ્પ્યુટરના મોટા ભાગના બધા જ કાર્યો ટેબ્લેટ કે મોબાઈલ ફોન દ્વારા પણ થઈ શકે છે. આજના તમને પણ ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આજના બધા કાર્યો આપણે ટેબ્લેટ ઉપર, મોબાઈલ ફોન ઉપર કરી શકીએ છીએ. હવે કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીના ઉપયોગ અંગેના ભય સ્થાનો. કોમ્પ્યુટર એક યંત્ર, સાધન છે અને તે અભ્યાસ સામગ્રી નથી. તે અભ્યાસની પ્રક્રિયા સરળ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. તેનો ઉપયોગ જ્ઞાન કે અભ્યાસની અવેજીમાં થઈ ન શકે. જો તમને અભ્યાસ ન હોય, જ્ઞાન ન હોય તો તમે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ ન કરી શકો. ઉપરાંત આપણને કોમ્પ્યુટરમાં પ્રોગ્રામ અંગેની જાણકારી ન હોય તો આપણે ખોટી આકૃતિ કે આલેખ, ખોટી સરેરાશ વગેરે મેળવીને મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે. જો તમને એની જાણકારી ન હોય તો તમને ખોટી માહિતી મળી જાય તો તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. ઘણી વખત કોમ્પ્યુટરમાં મટીરિયલ ખોટી જગ્યાએ સેવ કર્યું હોય તો તેમાંથી ડિલીટ પણ થઈ શકે. જ્યાં સેવ ન કરવાનું ત્યાં તમે સેવ કરો અથવા સેવ ન કર્યું હોય તો માહિતી ડિલીટ થઈ શકે છે. આ એના ભય સ્થાનો છે. હવે અત્યારે આપણે સમજ્યા કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી. હવે આપણે શું સમજવાના છીએ? ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી. ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી એટલે શું? ઇન્ટરનેટ એ ડિજિટલ ટેકનોલોજીનું એક સ્વરૂપ છે. આપણે સૌ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ અવારનવાર કરીએ છીએ. નીચેના ચાર્ટ દ્વારા અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ સમજીએ. હવે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ છે અને અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજીશું. આજે આપણે અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ, આકૃતિઓ, આલેખના પ્રકારો, આજના સમયમાં કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી અને ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી સમજીએ. હવે આપણે ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી, કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અંગેના ભય સ્થાનો આપણે જોયા. હવે આપણે ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી વિશે વાત કરીશું. ઇન્ટરનેટ એ ડિજિટલ ટેકનોલોજીનું એક સ્વરૂપ છે. ઇન્ટરનેટ છે એ એક ડિજિટલનું એક સ્વરૂપ છે. આપણે સૌ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ અવારનવાર કરતા રહીએ છીએ. નીચેના ચાર્ટ દ્વારા અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આપણે સમજીએ. હેતુ ટ્યુટોરિયલ. કઈ રીતે ઇન્ટરનેટ મદદરૂપ થાય? આપણને ઇન્ટરનેટ કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે? તો કેટલીક વેબસાઇટ પર આપણા વિષયના પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન, વાંચવાલાયક સામગ્રી વગેરે ઓપન એસેસ લિંકમાં મૂકવામાં આવે છે. આવા મટીરિયલને આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે તે ટ્યુટોરિયલ જેવું સિદ્ધ થાય છે. આવા મટીરિયલને આપણે વાંચીએ ત્યારે ટ્યુટોરિયલ જેવું સિદ્ધ થાય. આપણે અમુક વસ્તુ છે એ ઇન્ટરનેટમાંથી મેળવીએ છીએ. આપણે ભણી ગયા છીએ, બરાબર છે, છતાં આપણે એમાં થોડુંક વિશેષ જોવું છે, માર્ગદર્શન મેળવવું છે, તો આપણે વેબસાઇટ ઉપર આપણે જોઈએ છીએ તો આ ઇન્ટરનેટ છે ટ્યુટોરિયલ જેવું સાબિત થાય છે. જેમ કે સાયન્સના શિક્ષકો હોય છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ભણાવે છે, પછી વિદ્યાર્થી મિત્રોને અમુક પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટ્યુટર પાસે જાય છે. એ વિષયના સબ્જેક્ટના જે ટ્યુટર હોય એની પાસે શીખવા જાય છે. એટલે કે ઇન્ટરનેટ છે એ પણ ટ્યુટોરિયલ જેવું સાબિત થાય છે કે વેબસાઇટ ઉપરથી આપણે કંઈ પણ શીખવું હોય કે વેબસાઇટ ઉપરથી આપણે કંઈક મેળવવું હોય તો આપણે મેળવી શકીએ છીએ. અમુક અર્થ આપણને સમજાતા ન હોય તો આપણે વેબસાઇટ ઉપરથી મેળવી શકીએ છીએ. એટલે ઇન્ટરનેટ ટ્યુટોરિયલ જેવું સાબિત થાય છે. તત્કાલ ત્વરિત શિક્ષણ કે જાણકારી. કેટલીક સંસ્થા નિષ્ણાંતોના ભાષણોના વિડીયો વગેરે ઓપન એસેસ લિંક પર મૂકે છે. ઘણી વખત આપણી વેબસાઇટ દ્વારા આપણને વર્ગખંડ જેવું ભણવાનું, શીખવાનું કોમ્પ્યુટર પણ મળે. કોમ્પ્યુટર ઉપર આપણને ભણવાનું, શીખવાનું મળે છે. દાખલા તરીકે અર્થશાસ્ત્ર, અન્ય વિષયોમાં વિશ્વવિખ્યાત યુનિવર્સિટીના તજજ્ઞોના વ્યાખ્યાઓ ઉપલબ્ધ હોય છે. એટલે ત્વરિત શિક્ષણ કે જાણકારી. વાંચવાલાયક સામગ્રી ત્રીજો પોઈન્ટ છે.
અસંખ્ય પુસ્તકો ઇન્ટરનેટ પર વિનામૂલ્યે વાંચવા મળે. અમુક પુસ્તકો ઇન્ટરનેટ ઉપર આપણને ફ્રીમાં વાંચવા મળે તો વિનામૂલ્યે શિક્ષણ મળ્યું કહેવાય. ઉપરાંત જે તે વિષયના નિષ્ણાંતોના લેખો, જર્નલો વગેરે પણ વાંચવા મળે છે. તો કેટલીક જર્નલો પૈસા ભરીને પણ વાંચી શકાય છે, કેટલીક જર્નલ એવી છે કે પૈસા ભરીને વાંચી શકાય. આ સામગ્રીને ઈ બુક્સ, ઈ જર્નલ્સના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હવે વિવિધ માહિતી મેળવવા. ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરીને અર્થશાસ્ત્રમાં ડિગ્રી આપતા કોલેજો તથા યુનિવર્સિટીની માહિતી મેળવી શકાય છે. વિવિધ માહિતી પણ આપણે સર્ચ કરીને મેળવી શકીએ છીએ. ઉપરાંત કોઈપણ વિષયને લગતી જાણકારી સર્ચ કરીને મેળવી શકાય છે. અન્ય માહિતી મેળવવા. સર્ચ કરીને રેફરન્સ બુક, અર્થશાસ્ત્રીએ આપેલ વ્યાખ્યા, તેમના કોટ વગેરે પણ મેળવી શકાય છે. અન્ય માહિતી. હવે આંકડાકીય માહિતી. અર્થશાસ્ત્રમાં અનેક પ્રકારની ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અર્થશાસ્ત્રમાં અનેક પ્રકારની ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, જેમ કે રાજ્યના બજેટની માહિતી, બેન્કિંગ અંગેની માહિતી, ખેત ઉત્પાદન, આયાત નિકાસનું કદ, ગરીબીનું પ્રમાણ, રોજગારીનું પ્રમાણ, ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન અંગેની માહિતી. આ બધી જ માહિતી વિશ્વસનીય અને અધિકૃત સ્ત્રોત એટલે કે બેન્કિંગની માહિતી માટે RBIની વેબસાઇટ, અંદાજપત્રની વિષયની માહિતી નાણાં મંત્રાલયની વેબસાઇટ, અન્ય મહત્વની સંસ્થા જેવી કે CSO, NSSO, WHO, યુનો, CMI, લો, IMF, વિશ્વ બેંક વગેરેની વેબસાઇટો પણ ઉપયોગ થાય છે. વિશ્વસનીય સ્ત્રોત એટલે કે જે સંસ્થાએ આવી માહિતી નિષ્ણાંતોની મદદથી એકઠી કરી અને છાપી હોય તે સ્ત્રોત. હવે આ આખો ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ છે એ તમે કોઠા દ્વારા સમજાવી શકો કે ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ આપણને કેવી રીતે થાય છે. અને IMP પણ છે એટલે ખાસ સમજી લેવો અને યાદ રાખવો કે વિવિધ માહિતી, અન્ય માહિતી, આંકડાકીય માહિતી, ટ્યુટોરિયલ જેવું સાબિત થાય છે. તરત શિક્ષણ, વાંચવાલાયક સામગ્રી, ટૂંકમાં ઇન્ટરનેટથી આપણને જે વસ્તુ મળી છે તમે મૌલિકતાથી લખી શકો. ઇન્ટરનેટ વાપરવા સામેના ભય સ્થાનો. કોમ્પ્યુટરની જેમ ઇન્ટરનેટ પણ એક સાધન છે. તે શિક્ષક કે આપણી પોતાની વિચાર શક્તિ અને તર્ક શક્તિનું સ્થાન ન લઈ શકે. ઇન્ટરનેટ પર અનેક પ્રકારની ખોટી, અપ્રસ્તુત, ભ્રામક, નકલ કરેલ માહિતી ઉપલબ્ધ હોય છે. ઇન્ટરનેટ તમે વાપરો પણ એની સામે આટલા ભય સ્થાનો પણ છે કે અમુક માહિતી ખોટી હોય છે. વાચકે તથા વિદ્યાર્થીઓ આવી માહિતીથી દૂર રહેવું જોઈએ. ઉપરાંત સાચી અને ખોટી માહિતી અલગ પાડવાનો તર્ક વાપરવો પડે કે આ માહિતી સાચી છે, આ માહિતી ખોટી છે. અમુક આપણે માહિતી જોઈ તો આપણને ખોટા ભ્રમમાં નાખી શકે આવી પણ માહિતી હોય છે. કોઈ પણ માહિતી વિશ્વસનીય વેબસાઇટ પરથી જ લેવી જોઈએ, નહીં તો ગેરમાર્ગે દોરવાઈ જાય. કોઈ પણ માહિતી એવી વેબસાઇટ હોય કે આપણને ખબર હોય કે આમાંથી સાચી માહિતી મળશે, એમાંથી જ લેવાય. અર્થશાસ્ત્ર અભ્યાસમાં કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક એટલે કે સીડીનો ઉપયોગ કેવી રીતે થશે? કેટલીક સંસ્થા જે રીતે પ્રયોગશાળાઓ, સંશોધન કેન્દ્રો, સરકારી સંસ્થા વગેરે જે સમગ્ર અર્થતંત્રની માહિતી મેળવીને આંકડાકીય વિગતોનો અહેવાલ તૈયાર કરે છે, તેવી સંસ્થા અધિકૃત આંકડાઓની સીડી બજારમાં વેચવા મૂકે છે. બજારમાં વેચવા સીડી મૂકે, જેને શૈક્ષણિક સંસ્થા, સંશોધન સંસ્થા વગેરે તેને ખરીદે, તેનો અભ્યાસ તેમજ સંશોધન માટે કરે. જેમ કે ભારતમાં રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરીની સીડી, વસ્તી ગણતરીની આંકડાની સીડી, ઉદ્યોગના સર્વેની સીડી, NSSOની સીડી, નેશનલ સેમ્પલ સર્વે ઓર્ગેનાઇઝેશન, બધાના ફૂલ ફોર્મ આપેલા છે. અર્થતંત્રની ઘણી બધી માહિતી માટે સીડી જે તે મંત્રાલયના આંકડાકીય વિભાગમાંથી મળી શકે છે. કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક સીડીનું ફૂલ ફોર્મ વળી કેટલીક સંસ્થા જેવી કે સેન્ટર ફોર મોનિટરિંગ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી વગેરે પણ મેળવી શકાય છે. આંકડાકીય માહિતીની સીડી વેચે છે. કોણ વેચે છે? મેળવી શકે. અર્થતંત્રના મહત્ત્વના આંકડાઓનો સોફ્ટવેર બનાવે છે, જોકે તે ખૂબ જ ખર્ચાળ હોય છે. સંશોધન સંસ્થા કે કંપની દ્વારા એને ખરીદવામાં આવે છે. કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક વાપરવાની, સીડી વાપરવાની મુશ્કેલીઓ. અર્થતંત્રની માહિતી આપણી સીડીમાં અનેક પ્રકારના આંકડા આપેલા હોય, સીડીમાં અનેક પ્રકારના આંકડા હોય તો એની મુશ્કેલી શું છે? તેમાંથી આપણને જરૂરી આંકડા શોધવાનું કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. ઉપરાંત ઘણા પ્રકારના સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવા માટેની જાણકારી પણ બને છે. હવે આ પ્રકરણમાં તમારે હોમવર્કમાં પ્રશ્ન નંબર 2 અને 3 નીચેના પ્રશ્નોના સ્વાધ્યાયમાંથી નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ. આ પ્રશ્ન નંબર 2 અને પ્રશ્ન નંબર 3 હોમવર્કમાં લખવાના છે. અહીંયા આપણો પહેલો પાઠ પૂરો થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બીજો પાઠ શરૂ કરીશું. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.